नमस्ते बच्चों। केरल विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी करने वाले छात्रों को कॉमन कोर्स हिंदी में एक पेपर है, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवल। इसमें जो उपन्यास आपको पढ़ने को है उसे लेकर मैं आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो उपन्यास का नाम है आना इस देश। तो आप तो जानते हैं आना इस देश किसकी रचना है? कृष्णा अग्निहोत्री। कृष्णा अग्निहोत्री का एक छोटा सा उपन्यास है आना इस देश। तो उसकी जो केंद्र कथापात्र कौन है? इसके केंद्र कथापात्र सुरैया। सुरैया की कथा से उसकी जो पूरा का पूरा कथानक आगे बढ़ती है। तो कृष्णा अग्निहोत्री का यह उपन्यास आना इस देश एक प्रेम कहानी है, लेकिन यह प्रेम कहानी अन्य कहानियों से बिल्कुल भिन्न है। ഇതൊരു പ്രേമ കഥയാണ്. മറ്റ് പ്രേമ കഥകളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? इसके जो नायिका पाकिस्तान की रहने वाली है और नायक जो है भारतीय है. നായകൻ ഇന്ത്യക്കാരനും നായിക പാകിസ്ഥാനിയുമാണ്. അതാണ് ഈ പ്രേമകഥയുടെ പ്രത്യേകത. तो सुरैया बहुत सुंदर युवती है और वो दूरदर्शन में गाना गाती हैं। और कहानी में जो उपन्यास में हम देखते हैं कि सुरैया की शादी हो चुकी है। उनकी शादी परवेज नामक एक युवक से हो चुके हैं। वो बहुत निष्ठुरता पूर्वक व्यवहार सुरैया के साथ करता है. നമ്മൾ കഥയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു സുരയ്യയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ്. അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച ആളുടെ പേര് എന്താണ്? പേര് പർവേസ്. അദ്ദേഹം വളരെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് അവളോട് പെരുമാറിയിരുന്നത്. तो वो पुरुष सत्तात्मक समाज का प्रतीक ही है, तो नारी शोषण के शिकार होती जा रही है. पुराण से लेकर आज तक नारी पर बहुत सारे अत्याचार होते आ रहे हैं. तो उसी प्रकार इस उपन्यास की नायिका सुरैया पर भी बहुत सारे शोषण हो रहे हैं. इसी का चित्रण इसमें हुआ है. ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ ഒരുപാട് അത്യാചാരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷ്, അതായത് മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റിയാണ്. ആ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായ ചൂഷണത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് ഈ നോവലിലൂടെ കഥാകൃത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. सुरैया सुंदर होने के साथ साथ टेलीविजन पर अपनी गायकी पेश करने वाली थी, लेकिन परवेज को ये पसंद नहीं था. तो इस प्रकार कार्यक्रमों में भाग लेकर दूसरों के सामने प्रदर्शित होना परवेज के लिए अच्छा नहीं लगता. നന്നായിട്ട് പാടുന്നത് കൊണ്ട് ടെലിവിഷനിലൊക്കെ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് അവൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് പർവേസിനൊട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. तो परवेज सोच रहा था कि वो बहुत सुंदर है इसलिए बहुत गर्वीली भी होंगे. വളരെ സുന്ദരി ആയതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് അതിന്റെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. लेकिन സുരയ്യ ऐसा विचार रखने वाली नहीं थी. പക്ഷെ സുരയ്യയ്ക്ക് അത്തരം ചിന്തകളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ एक बार सुरैया जो दूरदर्शन पर गाना गाकर वापस आई तो परवेज उस पर गुस्सा करने लगे. ഒരിക്കൽ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പർവേസ് അവളോട് വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെട്ടു. तुम अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व कर रही है तो मैं तुम्हारे मुंह पे एसिड डाल दूंगी, तुम्हारे चेहरे पर एसिड डाल दूंगा, ऐसा वो कहते हैं. നീ നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ ആസിഡ് ഒഴിക്കുമെന്ന് വരെ അവൾ പറഞ്ഞു. उस दिन सुरैया यह जान लेती थी कि वो माँ बनने वाली है. परवेज की बच्चे की माँ बनने वाली है. അതേ ദിവസമാണ് അവൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അവൾ പർവേസിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാകാൻ പോകുന്നു. उस अवसर पर ही परवेज ने उन पर ऐसा कहा. ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് പർവേസ് അവളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. तो इससे अब वो पूरी तरह आहत हो जाती हैं और टूट जाती हैं. അവൾ ആകെ തകർന്നു പോയി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ. फिर उसने यह भी कहा, परवेज ने यह भी कहा, तुम्हारी खूबसूरती में आंच आ जाएगी गर्भधारण करने से, तो इसलिए उस बच्चे को गिरा दो. നിന്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഗർഭം ധരിച്ചാൽ, അതുകൊണ്ട് നീ ആ കുട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കൂ. तो इन सभी से आहत होकर वो अपने घर चले जाते हैं.
അങ്ങനെ ഇയാൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിച്ച് വളരെയധികം ദുഃഖിച്ച് അവൾ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. लेकिन अपनी दादी के बुरे जो दादी ने अपने पोते का जो बुरा पालन पोषण करने से उनका बच्चा तो गिर जाते हैं. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ശുശ്രൂഷ നൽകാത്തത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞ് അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. लेकिन परवेज उस समय परवेज ने क्या किया, एक दूसरी युवती से शादी करके घर बसा लिया. ആ സമയം പർവേസ് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കി. तो यहाँ पर जो जीवन की जो दुविधा किसे झेलनी पड़ती है, सिर्फ नारी को, क्योंकि नारी ही इन सभी का शिकार हो रही है. ഇതിനൊക്കെ ചൂഷണത്തിന് ഇരയാവുന്നത് സ്ത്രീയാണ്. അവിടെ പുരുഷൻ തന്റെ ജീവിതം വേറൊരു സ്ത്രീയിലൂടെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഇവിടെ സുരയ്യയ്ക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞും നഷ്ടപ്പെടുന്നു, തന്റെ ജീവിതവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. तो ऐसे में सुरैया मानसिक तौर पर बहुत ही टूट जाती हैं. तो उनके ये दुख देखकर उनके पिता ने क्या किया, अब्बू ने उसे अपने खाले के पास दुबई भेज देते हैं. तो അങ്ങനെ മകൾ വളരെയധികം തകർന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവരവരുടെ ഒരു മാമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവളെ ദുബൈയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. दुबई में ही उनका मिलन अपने जो जिगरी दोस्त कौन है वो गीत से हो जाती है. അവിടെ വെച്ചാണ് അവൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അവളുടെ കൂട്ടുകാരി ഗീതുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത്. तो एक बार सुरैया के जो ड्राइविंग देखकर गीत ने उनसे सिफारिश किया कि तू अच्छी तरह ड्राइविंग कर रही हो, दुबई में तो नारी महिला ड्राइवर की कमी है, तो इसलिए तुम इसके लिए अप्लाई कर दो. ഒരിക്കൽ സുരയ്യയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടിട്ട് ഗീതാണ് അവളോട് ഉപദേശിച്ചത്, നീ നന്നായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ദുബായിലാണെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഡ്രൈവേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യൂ. पहले तो वो मजाक सोच रही थी, बाद में वो ആപ്ലിക്കേഷൻ डाल देती है. ആദ്യം ഗീത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവള് തമാശയായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത്. അതിനുശേഷം അവൾ അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു. 6 माह की ड्राइविंग की ट्रेनिंग के बाद वो खुशी की 6 माह की ड्राइविंग के ट्रेनिंग के बाद वो परीक्षा में बैठती हैं और पास होकर इंस्पेक्टर बन जाती हैं. 6 മാസത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം അവൾ ആ പരീക്ഷയിൽ പാസ്സായി इंस्पेक्टराई मारूं. पहले तनख्वाह मिलने पर वो इस खुशी अपनी माँ और दादी से बांट लेती है. तो उस समय उनकी दादी और माँ भारत के प्रति अपनी जो आदर, ममता, प्यार दिखाते हुए कहती है कि उनके जो पूर्वज भारत में रहते हैं, तो इसलिए तुम्हें यदि समय मिलते तो अवसर मिलते तो तुम जरूर वहां जाना और अपने पूर्वजों से और अपने नाना नानियों से मिल लेना. तो वही उनकी माँ और नानी की इच्छा थी. तो उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने का जिम्मा कौन उठा लेती है, സുരയ്യ ഉഠാ लेती है. तो അവൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സാലറി കിട്ടിയപ്പോൾ ആ സന്തോഷ വാർത്ത അവൾ അവളുടെ അമ്മൂമ്മയുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് തന്റെ അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും ഭാരതത്തോടുള്ള തങ്ങളുടെ അടുപ്പവും സ്നേഹവും ഒക്കെ പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, തങ്ങളുടെ പൂർവികരെല്ലാം ഭാരതത്തിലാണ് ഉള്ളത്, അപ്പോ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ നിനക്ക് സമയം കിട്ടിയാൽ അവിടെ ചെന്ന് കാണണം, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. अपनी नानी और माँ की वो ख्वाहिश वो गीत के सामने प्रकट करती है और जाना चाहती है. तो गीत कह रही है कि उस समय तो भारत और पाकिस्तान के सीमा प्रांत में आतंकवाद जोर पकड़कर चले जा रहे हैं. അപ്പോഴാണ് ഗീത് പറഞ്ഞത്, ഭാരതത്തിന്റെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും സീമാ പ്രദേശത്ത് ടെററിസം അറ്റാക്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നടക്കുന്ന സമയമാണ്. വഹാ ജാന ഖത്തർനാക് ഹെ, അങ്ങനെ അവിടെ പോകുന്നത് നല്ല ശരിയായ അവസരത്തിലല്ല, അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ്. फिर भी दुबई फ्री पोर्ट होने के कारण यहाँ से जा सकते हैं. तो वो दोनों जो गीत
अपने जो भारत जा रही थी उस समय उसके साथ സുരയ്യ भी जाने को तैयार हो गई. वो ദുബായ് ഫ്രീ പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ കുറെ നാളുകളായി ഗീത് തന്റെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അവൾ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സുരയ്യയും കൂടി കൂട്ടി. അങ്ങനെ അവർ ഒരുമിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. तो इंदौर फ्लाइट सुबह 8 बजे पहुंची. 9 बजे गीत एवं सुरैया इमिग्रेशन से बाहर आ गई. तो इंदौर में फ्लाइट सुबह 8 बजे 8 മണിക്ക് അവിടെ എത്തി. इमिग्रेशन ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നു. वहां पर सुरैया का स्वागत करने के लिए गीत और सुरैया का स्वागत करने के लिए गीत के पिता, भाई और भाई के मित्र आ गए थे. तो भाई के मित्र अबीर थे. तो वहां से अबीर से उनका मिलन हो जाता है. അവിടെ വെച്ചാണ് സുരയ്യ അബീറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. तो इंदौर आने के बाद गीत अबीर से गुजारिश करती है कि वह सुरैया की माँ और नानी की ख्वाहिश के लिए उसे उसके परनाना नानी से मिलवाने के लिए रामपुर ले जाए. അപ്പൊ ഇൻഡോറിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഗീതാണ് അബീറിനോട് പറയുന്നത് അവളുടെ അമ്മൂമ്മയും അപ്പൂപ്പനും ഒക്കെ ഇവിടെ റാംപൂറിലുണ്ട്, നീ അവളെ അവിടെ വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. तो उस प्रकार दोनों साथ जाने के लिए तैयार हो गए और इसी यात्रा के दौरान उन दोनों की जो प्रेम कहानी शुरू हो जाती है. तो सुरैया अबीर के साथ पहले इंदौर से जयपुर पहुंचती हैं. जयपुर से कुछ सामान खरीद लेती हैं. फिर वहां से वो रामपुर चले जाते हैं. ആദ്യം ജയ്പൂരിലെത്തുന്നു. അവിടുന്ന് കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി एवडे പോകുന്നു, रामपुर चले जाते हैं. तो रामपुर में वो अपने चाचा चाची, आपा, खाला, मामा, मामू इत्यादि से मिलते हैं. ജയ്പൂരിൽ അവർ അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാവരെയും കാണുന്നു. माँ तरन्नुम के भेजे उपहार उन्हें भेंट करते हैं. अपने मामा जुबैर के आग्रह पर उसे और अबीर को मामा की लड़की हुरेमे के विवाह निकाह तक कुछ दिन रामपुर रुकना पड़ जाता है. वहां रहते हुए वो देखती है कि उसका पूरा ननिहाल खुशहाली भरा जीवन जी रहा है. അവിടെ ചെന്ന് അവൾ എല്ലാവരെയും കാണുന്നു. തന്റെ അമ്മ നൽകിയ ഉപഹാരങ്ങൾ, സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് തന്റെ മാമയുടെ മകളുടെ കല്യാണമാണെന്ന് അറിയുന്നത്. അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് മാമ പറയുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. रामपुर से सुरैया और अबीर वापस जयपुर लौटते हैं और जयपुर में वो अबीर के घर भी जाते हैं. अबीर के घर में जाते समय वो अबीर की माँ से उनकी मुलाकात हो जाती है और वापस जाते समय माँ ने उसे एक कपड़ा, लहंगा भेंट कर दिए और कहती है कि जो अबीर की शादी अभी अभी होने वाली है, तुम उस शादी में शामिल करने के लिए जरूर आ जाओ. അങ്ങനെ അവൾ റാംപൂരിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും കണ്ട് തിരിച്ച് ജയ്പൂരിൽ അബീറിന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് അബീറിന്റെ അമ്മയെ കാണുന്നത്. അമ്മ അവൾക്കൊരു ലഹങ്ക സമ്മാനമായി നൽകുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, മകന്റെ കല്യാണം ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ട്, നീ ആ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ എന്തായാലും വരണം. लेकिन अभी तक सुरैया को पता नहीं था अबीर की शादी होने वाला है. ഇതുവരെയും സുരയ്യയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അബീറിന്റെ കല്യാണം നടക്കുവാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളത്. तो इसलिए उन्होंने अबीर से पूछा कि आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा आपकी शादी तय हो चुकी है. ആദ്യമേ എന്താ എന്നോട് പറയാത്തത് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സുരയ്യ അബീറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. तो इस प्रकार ट्रेन से वो वापस जाते समय, जयपुर से वापस इंदौर जाते समय ट्रेन से बैठते बैठते ही उनकी दृष्टि अजमेर दरगाह पर पड़ी. तो वो अजमेर दरगाह देखना चाहते हैं और वहां पर जाकर चादर चढ़ाना भी चाहते हैं. वो अपने मन की इस ख्वाहिश अबीर को बता देती है. तो
तो अबीर उसे अजमेर ले जाते हैं। तो अब अजमेर जाकर वो चादर चढ़ाती हैं और वापस आ जाती है। അങ്ങനെ അവൾ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അജ്മീറിൽ പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ അജ്മീറിൽ ഇറങ്ങുന്നു. അവിടെ ചാദർ മൂടാവി വാങ്ങിച്ച് ഖബറിൽ മൂടി കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ തിരികെ വരുന്നു. वापस आते समय उनके मन में ऐसा लगा कि भारत आने वाले हर एक व्यक्ति ताजमहल देखना जरूरी है। भारत आने वाले हर एक व्यक्ति को ताजमहल देखना जरूरी है। तो इसलिए अबीर सुरैया को साथ लेकर ताजमहल दिखाने के लिए सुरैया को ले जाती है। तो ഭാരതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് താജ്മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബീർ സുരയ്യയെ താജ്മഹൽ കാണിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. तो वहां पहुंचकर उनके मन में एक प्रकार के प्यार और उमंग बढ़ जाती है. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുരയ്യയുടെ മനസ്സിൽ പ്രണയം ഒന്നുകൂടി ഇരട്ടിക്കുന്നു. तो वो दोनों एक दूसरे को हो जाते हैं. രണ്ടുപേരും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി മാറുന്നു. आगरा में प्रेम को भरपूर जीने के बाद सुरैया वापस इंदौर लौटती हैं. फिर गीत के साथ दुबई वापस लौट जाती हैं. दोनों आगरा में बहुत मौज मस्ती करते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं. രണ്ടുപേരും ആഗ്രയിൽ പ്രണയത്തിൽ മുഴുകി നടന്നു. അതിനുശേഷം അവർ തിരികെ ഇൻഡോറിലെത്തുന്നു. ഇൻഡോറിൽ നിന്ന് സുരയ്യ ഗീതിനോടൊപ്പം दुबई तिरिगे പോകുന്നു. 15 दिन बाद दुबई जाने के 15 दिन बाद अबीर के पास एक फोन आता है. यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है. सभी भारतीयों को वहां से वापस भिजवा रहे हैं. यहाँ तो सुरैया नहीं है. सुरैया तो हज पे गई है. वापस आने पर उन्हें भी लौटना पड़ेगा. അപ്പം ഇൻഡോറിലേക്ക് ദുബൈയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അബീറിനൊരു ഫോൺ വരികയാണ്. അവിടെ ഒന്നും ശരിയല്ല. ഭാരതീയരെ എല്ലാവരെയും തിരികെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോ സുരയ്യ ഇല്ല, ഹജ്ജിന് പോയിരിക്കുകയാണ്. പോയിട്ട് തിരികെ വന്ന ഉടനെ അവളും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായി വരും. सुरैया के पाकिस्तान लौटने के बाद उसकी मां एक आतंकवादी हादसे में गंभीर रूप से आहत हो जाती है. उपचार के लिए उसे भारत लाया जाता है. साथ सुरैया भी आती है. तो सुरैया वापस आ जाता है, पाकिस्तान चले जाते हैं. उनके चले जाने के बाद एक हादसा हो जाती है. उस हादसे में उनकी मां पूरी तरह आहत हो जाती है. उसकी जो उपचार करने के लिए उसे भारत लाया जाता है. वो സുരയ്യ തിരികെ പാകിസ്ഥാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ആതങ്കവാദി ഹാദ്സ, ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി. ആ അറ്റാക്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് അപകടമുണ്ടായി. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവളുടെ അമ്മയെ ഭാരതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. तो भारत ले आते समय सीमा प्रांत में अपनी अम्मी के स्ट्रेचर पकड़ने के लिए अबीर मौजूद थे. അപ്പോൾ ഭാരതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സുരയ്യയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭാരതത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ अबीर വന്ന് സ്ട്രെച്ചറിൽ അമ്മയെ ഏറ്റുവാങ്ങി കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. इसके बाद अबीर अपने मित्र की सहायता से वीजा प्राप्त कर कराची पहुंचता है. अबीर और सुरैया दोनों के एक दूसरे के देश आने जाने का सिलसिला अनवरत रहता है. प्रेम धरती की सारी सीमाओं को दरकिनार कर अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचाता है. അതിനുശേഷം അമ്മ ഭാരതത്തിലെത്തിയ ശേഷം അബീറും സുരയ്യയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അബീർ തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വിസ സംഘടിപ്പിച്ച് കറാച്ചിയിൽ അവളെ കാണുവാൻ ചെന്നു. जब सुरैया भारत आई और वह अबीर और गीत का पति अर्जुन गोवा में छुट्टियां मनाने लगे. तो സുരയ്യ ഭാരതത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം സുരയ്യയും അബീറും ഗീതിന്റെ ഭർത്താവും ഗോവയിൽ ഒഴിവുകാലം ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. उस समय रेडियो में एक समाचार सुनने को मिला कि भारत के जो नियंत्रण रेखा में बहुत बड़ी आतंकवादी हादसे हो गए हैं. इसलिए
सभी को अपने अपने രാജ്യം വാപ്പസ് ജാനാ ഹി ചാഹിയെ. അങ്ങനെ അവർ ഗോവയിൽ ഒഴിവുകാലം ആസ്വദിച്ച സമയത്ത് റേഡിയോയിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നു. എന്താണ് വാർത്ത? പാകിസ്ഥാന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് വലിയൊരു ടെററിസം അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകണം. तो इस समाचार से इसका पता मिलता है कि सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഭാരതത്തിന്റെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും അതിർത്തിയിൽ പ്രോബ്ലംസ് വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുരയ്യക്കോ ജൽദി ഹി പാകിസ്ഥാൻ ലൗട്ട്ന പടേഗ. സുരയ്യ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. तो देहाती फ्लाइट में रिजर्वेशन न होने के कारण ട്രെയിൻ സെ ജോധ്പൂർ ജാനാ പടുത്താ ഹൈ. ഫ്ലൈറ്റിൽ റിസർവേഷൻ കിട്ടാത്തത് കാരണം ട്രെയിനിൽ അവൾക്ക് ജോധ്പൂർ വരെ പോകേണ്ടതായി വന്നു. तो अबीर के जो फ्रेंड, अबीर ഒരു കൂട്ടുകാരൻ, अबीर के दोस्त ने उसे जोधपुर के ट्रेन पकड़वाता है और दोनों जोधपुर से होकर भारत और पाकिस्तान के सीमा प्रदेश पर उतरते हैं. तो അബീറിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവളെ ജോധ്പൂരിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ കയറ്റി രണ്ടുപേരും ഭാരതത്തിന്റെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും सीमा प्रांत അതിർത്തിയിൽ എത്തുന്നു. तो वहां उसे छोड़कर उनके दोस्त चले जाते हैं. അവിടെ അവളെ വിട്ടിട്ട് അബീറിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ തിരികെ പോകുന്നു. तो उस समय जब वो पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाते हैं, उस समय अचानक 6-7 लोगों ने उसे खसीट कर कहीं ले चलते हैं और उनका जबरदस्त बलात्कार कर लेता है. അങ്ങനെ അവൾ ഭാരതത്തിന്റെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും സീമാ പ്രദേശത്തെത്തി. അതിനുശേഷം പാകിസ്ഥാന്റെ അതിർത്തിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ അവളെ 5-6 പേര് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അവളെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുകയാണ്, ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയാണ്. लेकिन इस हादसे की जानकारी अबीर को भी नहीं, गीत को भी नहीं और सुरैया के घर वालों को भी नहीं. सुरैया के चले जाने के 1 महीने बाद भी उनकी ओर से कोई खबर न मिलने पर अबीर ने सुरैया के घर में ഫോൺ ലഗായി. സുരയ്യ പോയിട്ട് 1 മാസമായിട്ടും ഒരു ഇൻഫോർമേഷനും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അബീർ അവളുടെ വീട്ടിൽ കറാച്ചിയിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു. ഫോൺ करते ही नानी ने फोन उठाया और कहा कि സുരയ്യ अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची. അപ്പോൾ ഫോൺ എടുത്തത് അമ്മൂമ്മയാണ്. അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു ഇതുവരെയും സുരയ്യ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന്. इसके बाद सरगर्मी से सुरैया की तलाश की जाने लगी. अबीर जोधपुर चेकपोस्ट पर पहुंचा. वहां तैनात सैनिकों ने उसे एक पगली से मिलवाया जो सुरैया ही थी. അതിനുശേഷം സുരയ്യ കറാച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം സുരയ്യയെ അന്വേഷിച്ച് അബീറും അബീറിന്റെ സുഹൃത്തും പാകിസ്ഥാന്റെയും ഭാരതത്തിന്റെയും അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് വരികയാണ്. അവിടെ കാവലിന് നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ഭ്രാന്തിയായ യുവതി അലഞ്ഞു നടപ്പുണ്ടെന്ന്. ഫിർ ആ ഭ്രാന്തിയെ കണ്ടത് മനസ്സിലായി അത് മറ്റാരുമല്ല, അത് സുരയ്യ തന്നെയാണ്. तो उनके साथ जो जबरदस्त बलात्कार होने के बाद वो सुरैया आहत हो जाती है, टूट जाती है, दिमागी तौर पर अपना संतुलन खो बैठती है, वो पागल बन जाती है और पागल बनके वो इधर उधर घूमती रहती थी. ഇങ്ങനെ ബലാത്കാരത്തിന് ഇരയായതിനു ശേഷം നിർബന്ധപൂർണമായി അവളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തത് കാരണം അവളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ അവിടെയും ഇവിടെയും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നു. और फिर अबीर उस पगली को देख लेती है और समझ जाती है कि वो अपनी सुरैया ही है. അങ്ങനെ അബീർ ആ ഭ്രാന്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത് തന്റെ സുരയ്യ തന്നെയാണ്. और जिसने अबीर के कदमों पर गिरकर दम तोड़ दिया.
तो जब उस पगली से उनकी मुलाकात हो जाती है, तब वो उनको देखकर, उनको और उनके दोस्त को देखकर, भारत प्रांत की सीमा को देखकर मुझे वहां जाना है, वहां जाना है, इस प्रकार रट लेती है। फिर उनके पैरों तले गिरकर अपनी दम തോड़ देती है. അങ്ങനെ അബീറിനെയും അബീറിന്റെ സുഹൃത്തിനെയും കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഭ്രാന്തിയായ സുരയ്യ ഭാരതത്തിന് നേർക്ക് കൈവിരൽ ചൂണ്ടി എനിക്ക് അവിടെ പോണം എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം അബീറിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ വീണ് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുകയാണ്. കബീറിന്റെ കാലിൽ വീണ് അവൾ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. तो यहाँ पर यह उपन्यास खत्म होता है. ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ നോവൽ അവസാനിക്കുകയാണ്. इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका यह बताना चाहती है कि आतंकवाद का बोलबाला जितना जोरों पर पड़ जाता है दोनों राज्यों में, ടെററിസം എത്രത്തോളം കൂടുതലാണ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും, नारी पर जो अत्याचार होते हैं धर्म के नाम पर, वो धर्म के नाम पर अत्याचार करने वाले और कोई नहीं है, अपने ही धर्म वाले ही हैं. സ്ത്രീയുടെ മേൽ മതപരമായ ഒരുപാട് ചൂഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ മതപരമായ ചൂഷണം മറ്റു ജാതിക്കാരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ല, സ്വന്തം ജാതിക്കാർ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ നോവലിൽ കാണുന്നത്. वो इस प्रकार है कि जब सुरैया पाकिस्तान के सीमा प्रांत में पहुंच जाती है, तब वहां जो सैनिक थे वहां से कुछ लोग आकर उन्हें खसीट कर ले चलती है. അവള് പാകിസ്ഥാന്റെ അതിർത്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നിരുന്ന ചില ആളുകളാണ് ഇവിടെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. तो इससे पता मिलता है कि पाकिस्तानी लोग जो इस्लाम धर्म वाले ही उन पर ये अत्याचार कर रहे थे. तो ये सब दिखाने की कोशिश लेखिका ने इस उपन्यास के माध्यम से किया है. तो ये कम पृष्ठों में कहे गए एक उपन्यास है, कम पन्नों में लिखा गया एक उपन्यास है. फिर भी इसके जो अंतसत्ता, तो आंतरिक अर्थ बहुत बढ़िया है. तो इतना ही कहकर मैं अब समाप्त करती हूँ. धन्यवाद.